प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम तो आज 8वीं कक्षा में आए हैं। 8वीं कक्षा में अपनी किताब में 5 की इकाइयां हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। इसी प्रकार हर एक इकाई में हमें कहानी पढ़नी है, कविता पढ़नी है और लेख पढ़ना है। और उसी प्रकार जो भाषा के विविध रंगों में, विविध अंगों में पढ़ने के लिए हमें इस किताब में कई प्रक्रियाएं दी गई हैं। उन्हीं प्रक्रियाओं के आधार पर हम तो हिंदी में सक्षम बना है, यानी बहुत आगे बढ़ना है। 7वीं कक्षा में हमने कहानी पढ़ी, कविता पढ़ी, लेख पढ़े और इसी प्रकार कई भाषाओं के कई भाग हमने पढ़े हैं। आप सब लोगों को, आप सबको हिंदी के वर्ण जानते हैं और हिंदी में लिख सकते हैं। आप हिंदी बोल सकते हैं ना? कि हिंदी बोलना बहुत आसानी बात है, क्योंकि हिंदी की भाषा एक हमारे देश की सबसे बड़ी भाषा है। हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूर है। इसके द्वारा हिंदी हम जानते हैं तो इस दुनिया के कोने कोने में हम जा सकते हैं। कोई दुविधा के या कोई मुश्किल के बिना, कोई दिक्कत के बिना हम जा सकते हैं। और तो वही बात छोड़ दीजिए, अभी तो हम कक्षा में आ जाए। और 7वीं कक्षा में हमने कई भाग पढ़े थे। इसमें वर्ण या अक्षर आप जानते हैं। अक्षर न जानने से हिंदी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी अब सब लोग हिंदी के वर्ण अच्छी तरह पढ़ना है और उसके द्वारा बहुत आसानी से हम पढ़ सकते हैं। और उसी प्रकार लिखने में भी यह पढ़ना बहुत अवश्य है। यानी आप लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अभी तो 8वीं कक्षा की पहली इकाई के पहले पाठ के बारे में हम जाएं। हमने एक कहानी है, एक ऐसी कहानी है, एक कथा है। एक कथा माने एक लोक कथा है। माने लोक कथा माने क्या है? लोक कथा। यह लोक गीत माने क्या है? लोक गीत आप जानते हैं। लोक गीत वही लोक गीत, नाडन पाट। गीत माने पाट, लोक नाड, नाडन पाट। उसी प्रकार यह लोक कथा है, यानी നാടൻ കഥ, നാട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന കഥ. അതാണ് ലോകകഥ എന്ന് പറയുന്നത്. एक सुंदर लेख है, यानी लेख माने कहानी है सुंदर बहुत, पढ़ने में बहुत आसान है, समझने में भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। देखें हम, किताब खोलिए और ध्यान से देखें और सुनिए। लोक कथा यानी नाट्यकथा, नाടൻ कथा। शाहजहां अकबर को कौन सिखाएगा?
शांशा, शहंशा ऐसा नहीं है, शांशा। इसके उच्चारण, ठीक उच्चारण करना चाहिए। हम हिंदी बोलते समय उच्चारण के बारे में ध्यान देना चाहिए। उच्चारण के बारे में ध्यान देना, तो हम तो बहुत उच्चारण करते हैं, लेकिन इसमें कई प्रकार के व्याख्यात आ जाते हैं। यानी अपने उच्चारण में मलयालम का व्याख्यात आ जाते हैं। तो वह कैसे हैं? हम हिंदी बोलते हैं मलयालम से हिंदी बोलते हैं। इसलिए हम सब लोगों को यही तो ध्यान रखने की बात है कि उच्चारण पर ध्यान दें। यानी ठीक उच्चारण, शाहशाह, शहंशाह ऐसा नहीं है। शाहशाह अकबर को कौन सिखाएगा? अकबर को, अकबर ने ना को, इसका अर्थ क्या है? को, കോന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യയമാണ്. ഈ കോന്റെ അർത്ഥം മലയാളത്തിൽ ക, ന, രെ, യെ, ളെ, നെ, ഇത്ര അർത്ഥമുണ്ട് കോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വാക്കിന്, ഈ പ്രത്യയത്തിന്. അപ്പോൾ അവൾക്ക്, അവന്, അവരെ, അവയെ, അവളെ, അവനെ, ആ രീതിയിലാണ് വരിക ഓരോന്നും. അവൾക്ക്, അവൾക്ക് നിറ വഹ നിറ വഹ, അവൾ, അവൻ അവൾ, അത് ആണ് അവഹിന്റെ അർത്ഥം. വഹ അവൻ അല്ലെ അവൾ, കോ വഹ് പ്ലസ് കോ ഉസ്കോ, അവൾക്ക് അല്ലെ അവന് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വരുന്നത്, അവൾക്ക് അല്ലെ അവന് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വരും ഉസ്കോ. ഉസി പ്രകാര അക്ബർ കോ, അക്ബർ നെ കോ, ക, ന, രെ, യെ, ളെ, നെ, കോക്ക് അത്ര അർത്ഥമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഓരോന്ന് ഈ നേ കോസെ കാക്കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നേ को, से, का, के, നേക്കോ സെ കാക്കേക്ക്, മേം പർ. അപ്പൊ നേക്കോ സെ കാക്കേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാരകങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിനും അർത്ഥമുണ്ട്. നേക്ക കോയി അർത്ഥം നഹി ഹൈ. ഇതിനാണെങ്കിൽ നേക്ക് അർത്ഥമില്ല. നേക്കോ കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക, ന, രെ, യെ, ളെ, നെ എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ വരിക എന്നറിയോ? അക്ബർ കോ അക്ബർ ने, शाहशाह अकबर को अकबर चक्रवर्तीये, अकबर शाहशाह, अकबर बादशाह चक्रवर्तीये, अकबर चक्रवर्तीये कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा माने कौन पढ़ाएगा. कौन सिखाएगा इसका अर्थ क्या है? कौन पढ़ाएगा, ആര് പഠിപ്പിക്കുന്ന. അക്ബർ ചക്രവർത്തിയെ കോൻ സിഖായേഗ, അക്ബർ ചക്രവർത്തിയെ ആര് പഠിപ്പിക്കും. शाहशाह अकबर को कौन सिखाएगा. सिखाना പഠാന, സിഖാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠാന എന്നാണ്, പഠിപ്പിക്കുക എന്നാ, സിഖാന, സിഖാന, പഠിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. സിഖാന, പഠാന, സിഖാന മനെ പഠാന, പഠിപ്പിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. നോക്കാലോ, നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് നോക്കാം. ഷാഹ്ഷാ അക്ബർ ഗംഭീർ, ശ്രദ്ധിക്കണം, വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഗാ മുകളിലൊരു കുത്തുണ്ട്, ഗംഭീർ. ചർച്ചാമേം, മഗ്ന്, ഗായും നായും, മഗ്ന്, ഗാ എന്നുള്ള അക്ഷരമുണ്ട്, നാ എന്നുള്ള അക്ഷരമുണ്ട്. രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് മഗ്ന് എന്ന് വരുന്നത്. മഗ്ന്. വിദ്വാനോ കെ, വിദ്വാൻ, ദായും വായും കൂട്ടി എഴുതുക. വിദ്വാനോ കെ एक समूह को देख रहे थे, एक समूह को देख रहे थे. वे बीरबल की ओर मुड़कर बोले, बीरबल मैं बहुत चतुर नहीं हूं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता, मैं हर चीज को सीखना चाहता हूं, कल से मेरी पढ़ाई शुरू हो, इसका इंतजाम करो. അപ്പോ രാജാവ് പറയുന്ന കാര്യം അതാ കൊട്ടേഷനിലിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്. ഷാഹ്ഷാ അക്ബർ, ചക്രവർത്തിയായിരിക്കുന്ന അക്ബർ ചക്രവർത്തി, ഗംഭീർ ചർച്ചാമേ മഗ്ന്, ഒരു വളരെ ഗാംഭീര്യമുള്ള ഒരു ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ, വിദ്വാൻമാരുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. ആര് കാണുന്നത്? ഷാഹ്ഷാ ചക്രവർത്തി. അക്ബർ ചക്രവർത്തി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെ കൊട്ടാരത്തിലായിരിക്കും എവിടെയോ വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ?
ആ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടം, ഒരു സമൂഹം, കുറേ പണ്ഡിതന്മാര് ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അക്ബർ ചക്രവർത്തി അതാ കാണുന്നത്. വിദ്വാനോ കെ ഏക് സമൂഹ കോ ദേഖ് രഹേ ഥേ. കിസ്കോ ദേഖ് രഹേ ഥേ? ആരെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഏക് സമൂഹ കോ. कैसे समूह को? विद्वानों के समूह को. किसके समूह को? विद्वानों के समूह को. कौन देख रहा था? आरा കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അക്ബർ, ഷാ അക്ബർ देख रहे थे. वे क्या करते थे? അവരെന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ചർച്ച में मग्न थे. ये विद्वान कई चर्चा में मग्न थे. ഈ പണ്ഡിതന്മാര് എന്തോ വലിയ ഒരു ഗാംഭീര്യമുള്ള, വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ചർച്ചയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക. മഗ്ന രഹേദെ, മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഷാജാ അക്ബർ ഗംഭീർ ചർച്ചാമേ മഗ്ന വിദ്വാനോ കെ ഏക് സമൂഹ കോ ദേഖ് രഹേദെ. നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന്, കണ്ടുകൊണ്ട്. ദേഖ് രഹേദെ എന്നാ. രഹേദെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് കാലം നമ്മൾ നോക്കണം. അദ്ദേഹം അതായത് ഭൂതകാലത്തിലാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഭൂതകാലം എന്ന് പറയുന്നത് സാമാന്യ, ആസന്ന, സന്നിഗ്ധ, പൂർണ്ണ, അപൂർണ, ഹേതു, ഹേതുമത്. താൽക്കാലിക അപൂർണ അല്ലെങ്കിൽ ദേഖ് രഹേ ഥേ, ദേഖ്തേ ഥേ, ദേഖ് രഹേ ഥേ. അതായത് താൽക്കാലിക വർത്തമാന കാലമാണ് രഹാഹയുടെ പ്രയോഗമുള്ളത്. ഇത് താൽക്കാലിക ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ്, താൽക്കാലിക അപൂർണ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് ദേഖ് രഹേ ഥേ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചർച്ചയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന കുറേ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ ഒരു ചർച്ച ഇദ്ദേഹം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് അയാൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത്. വേ വീർബൽ കി ഓർ മുടുക്കർ. വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ബർ, ഷാ അക്ബർ ചക്രവർത്തി. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? വീർബൽ കി ഓർ. വീർബൽ കോൺ थे? आप जानते हैं വീർബൽ की खिचड़ी के बारे में, വീർബൽ की कहानी के बारे में. വീർബൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു അക്ബറിന്റെ കൊട്ടാരത്തില്. ഒരു കൊട്ടാരം കവി ഉണ്ടായിരുന്നു, വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു വീർബൽ. വീർബലിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് കഥകൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മലയാളത്തിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വീർബലിന്റെ കഥകൾ, ഈസോപ്പ് കഥകളിലൊക്കെ വീർബലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. വീർബലിന്റെ കഥകൾ മുടുക്കർ പോലെ. വേ വീർബൽ കി ഓർ. കി ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ എന്നാ. കി ഓർ നേരെ, നേരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീർബലിന് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീർബൽ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ചർച്ച നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വീർബലിന്റെ അടുത്തേക്ക് അക്ബർ നേരെ വീർബലിന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് മുടുക്കർ പോലെ പറയാ. മുടുക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിയുക. ഒന്ന് തിരിഞ്ഞിട്ട്, ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ടല്ലേ, ഒന്ന് അക്ബറിന്റെ അടുത്ത് വീർബലിന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് അക്ബർ പറയാണ്. കി ഓർ നേരെ എന്നാണ്. വീർബലിന് നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്. എന്താ കൊട്ടേഷൻ ഇട്ട് അക്ബർ പറയുന്ന? വീർബൽ, എടോ വീർബൽ, മേ ബഹുത് ചതുർ നഹി ഹൂ. ഞാൻ ആരല്ല, ഞാൻ വലിയ സാമർഥ്യമുള്ള ആളല്ല, ഞാൻ വലിയ പണ്ഡിതനല്ല. ചതുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമർഥ്യമുള്ളതാ, പണ്ഡിതനുള്ള അർത്ഥ. എനിക്ക് വലിയ പാണ്ഡിത്യമൊന്നുമില്ല. ബഹുത്ത് ചതുർ നഹി ഹൂ. ഞാൻ ഉത്തന ചതുർ നഹി ഹൂ. ഞാൻ അത്ര ചതുരല്ല. ഏ കിസ്കാ കഥൻ ഹൈ. ഇതാര് പറയുന്നതാണ്? കിസ്നെ കഹാ, കിസ്കാ ബോൽ ഹേ. ആര് സംസാരിക്കുന്നതാണത്? അക്ബർ. എന്താ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? മേ ചതുർ നഹി ഹൂ. ഞാൻ പണ്ഡിതനല്ല, എനിക്ക് വലിയ സാമർഥ്യമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ചതുരായില്ല, എനിക്ക് സാമർഥ്യമല്ല, ഞാൻ ചതുരല്ല, ഞാൻ വലിയ അറിവുള്ള ആളല്ല. ബഹുത്ത് സി ഐസി ചീസേ ഹേ. ബഹുത്ത് സി ഒരുപാട്, ധാരാളം. ऐसी അങ്ങനെയുള്ള ചീസേ സാധനങ്ങൾ. എനിക്ക് ബഹുത്ത് സി ऐसी ചീസേ, എനിക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങനെയുള്ള ചീസേ സാധനങ്ങൾ. ചീസ് എന്ന സാധന. എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ. ജിൻകെ ബാരെ മേ നഹി ജാൻതാ. അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ, എൻ്റെ രാജ്യത്ത് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വീർബൽ, നിനക്കറിയോ? എൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ, എൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലല്ല, എൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഐസി ജിസ്കെ ബാരെ, ജിൻകെ ബാരമേ, അതിനെക്കുറിച്ച്, ജിൻകെ ബാരമേ, അതിനെക്കുറിച്ച്, കെ ബാരമേ, കുറിച്ച്, സംബന്ധിച്ച്, അതിനെക്കുറിച്ച് മേ നഹി ജാൻത, എനിക്കറിയില്ല. ജാന അറിയുക എന്നാ. മേ നഹി ജാൻത, എനിക്കറിയില്ല. ജാനന മാലുഹോന, രണ്ടും വലിയ വ്യത്യാസം. ഒരേ അർത്ഥമാണ്. മാലുഹോന എന്നുള്ള അർത്ഥം അറിയുക എന്നാണ്, ജാനന എന്നുള്ളതും അറിയുക എന്നാണ്. അത് രണ്ട് വ്യത്യാസം. ജാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചേർക്കില്ല? യാതൊരു പ്രത്യയങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർക്കില്ല. സ്വന്തമായിട്ട് മേ.
നേരെ മറിച്ച് മാലു ആണെങ്കിൽ മുഛേ മാലും. അതിൻ്റെ കൂടെ കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യയം കൂടി ചേർന്നാലേ എന്താവും എന്നറിയോ? മാലുവിൻ്റെ പ്രയോഗം വരും. അപ്പം മാലു ജാനന, മാലു ഹോന ജാനന, അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. മാലു ഹോന ജാനന എന്നുള്ള പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ട് പ്രകാരത്തിൽ, ഒരേ അർത്ഥമാണെങ്കിലും രണ്ട് പ്രകാരത്തിലാണ്. ഒന്ന് കോ ചേർത്തിട്ട് പറയുന്നു മാലു ഹോന, ജാനനയ്ക്ക് ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ മേ ജാനത്താഹോ മുഛേ മാലു, രണ്ട് വ്യത്യാസമാണ്. മേ ജാനത്താഹോ എനിക്കറിയാം, മുഛേ മാലു എനിക്കറിയാം, രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥമാണേ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ബഹുത്തുസി ഐസി ചീസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ജിൻകെ ബാരമേ, ആ സാധനത്തിനെ കുറിച്ച് മേ നഹി ജാനത്ത, എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ബറിന് അറിയില്ല. മേ ഹർ ചീസ് കോ സീഖ്നാ ചാഹതാ ഹൂ. അരേ വീർബൽ, എടോ വീർബല, ഞാൻ ഈ സാധനങ്ങൾ, ഈ ലോകത്തുള്ള എൻ്റെ രാജ്യത്തിലുള്ള മുഴുവൻ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞാൻ സീഖ്നാ ചാഹതാ ഹൂ, അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഞാൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മേ പഠന ചാഹത്താഹും, മേ സീഖന ചാഹത്താഹും, ഞാൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഞാൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജാവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങളുണ്ടോ ഈ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് എനിക്ക് അറിയണം, എനിക്ക് പഠിക്കണം. അതുകൊണ്ടാ ബീർബല ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ചാഹന ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. ചാഹനമേ ഹർ ചീസാണ്, ഓരോ സാധനവും, ഹർ ചീസ്, ഹർ ദിൻ, ഓരോ ദിവസവും. മേ ഞാൻ ഹർ ചീസ്, ഓരോ സാധനവും, ഹർ ദിൻ, ഓരോ ദിവസവും, ഹർ ഏക് ദിൻ, ഓരോ ദിവസവും, ചീസ് കോ സീഖന ചാഹത്താഹും, ഓരോ സാധനവും ഞാൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കൽസേ, നാളെ മുതൽ മേരി പഠായി, എൻ്റെ പഠിപ്പ് ശുരു ഹോ, ആരംഭിക്കട്ടെ. നാളെ മുതൽ എൻ്റെ പഠിപ്പ് ആരംഭിക്കണം. കൽസേ, കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ, ഇന്നലെ, രണ്ടർത്ഥമുണ്ടേ. കൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ടേ. കൽ നാളെ, കൽ നാളെ എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്, ഇന്നലെ എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്. നാളെ എന്നും പറയും, ഇന്നലെ എന്നും പറയും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പർസോ, മറ്റന്നാൾ എന്താ പറയാന്നറിയോ? പർസോ എന്നാ പറയാ, മറ്റന്നാൾ അല്ലെങ്കിൽ മെനഞ്ഞാന്ന്, രണ്ടർത്ഥമുണ്ടേ. മെനഞ്ഞാന്ന് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് പർസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മറ്റന്നാൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്. മെനഞ്ഞാന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തിന് മെനഞ്ഞാന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്നതിന് പർസോ, മറ്റന്നാൾ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത്. കൽ ഇന്നലെ, കൽ ചുട്ടി ഥി, ഇന്നലെ അവധിയായിരുന്നു. കൽ മേ ഗയാ ഥാ, ഇന്നലെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൽ മേ ബാസാർ ഗയാ ഥാ, ഇന്നലെ ഞാൻ ചന്തയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൽ മേ ബാസാർ ജാവുങ്ക, നാളെ ഞാൻ ചന്തയിൽ പോകും, ബാസാർ ജാവുങ്ക. കൽ മേ സ്കൂൾ ജാവുങ്ക, നാളെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകും. കൽ മേ സ്കൂൾ ഗയാ ഥാ, ഇന്നലെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നു. നാളെ സ്കൂൾ ജാവുങ്ക, നാളെ പോകും. ഇപ്പൊ കൽ നാളെ, ഇന്നലെ. ഇപ്പൊ പർസവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റന്നാൾ മെനഞ്ഞാന്ന്. പർസവും ജാവുങ്ക, പർസവും ഗയാ ഥാ. അർത്ഥവ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണേ, രണ്ടിന്റെ ഗ്രാമറിൽ വ്യത്യാസം വരിക. അത് ഭൂതകാലമാണ്, ഒന്ന് ഭാവി കാലമാണ്. ഒന്ന് ഭാവി കാലമാണ്, ഒന്ന് ഭൂതകാലമാണ്. കൽസേ മേരി പഠായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പഠിപ്പ് മേരി പഠായി. പഠായി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീലിംഗമാണ്, അതുകൊണ്ട് മേരി എന്ന് വരാൻ കാരണം. മേരി എന്ന് വരുന്നത് ഏതെല്ലാം കൂടിയിട്ടാണെന്നറിയോ? ഏതെല്ലാം പ്രത്യയങ്ങൾ, ഏതെല്ലാം സർവനാമം പ്രത്യയം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് വരികയെന്നറിയോ? മേ പ്ലസ് കി, മേരി, എങ്ങനെയാണ് വരിക? മേരി. മേ പ്ലസ് കായ് ആണെങ്കിൽ മേര, കി ആണെങ്കിൽ മേരി, കെ ആണെങ്കിൽ മേരെ, ഒക്കെ ഒരേ അർത്ഥമാണ്, എൻ്റെ എന്നുള്ള അർത്ഥം. കൽസെ, നാളെ മേരി പഠായി, എൻ്റെ പഠിപ്പ്. ഇപ്പോൾ പഠായി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീലിംഗമായതുകൊണ്ടാണ് മേരി എന്ന് വരാനുള്ള കാരണം. മേരി പഠായി, അല്ല മേരാന്നോ മേരേന്നോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു വരിക. ഇത് പഠായി സ്ത്രീലിംഗം ആയതുകൊണ്ടാണ് മേരി. അപ്പൊ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഒരു നാമാതി നോക്കി ചേർക്കണം കാക്കേ, അതുപോലെ കീയുന്ന ഗ്രാമറിൽ നമ്മളൊരു അങ്ങനെ ഒരു പറയാറുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു വാചകം പറയാറുണ്ട്. കൽസെ മേരി പഠായി ശുരു ഹോ, നാളെ മുതൽ ഈ പഠിപ്പ് ആരംഭിക്കട്ടെ. ശുരു കർണ, ആരംഭിക്കുക, തുടങ്ങുക. ശുരു ഹോ, ഇസ്കാ ഇന്തസാം കരോ, ഇസ്കാ ഇന്തസാം കരോ. അരേ വീർബൽ, എടോ വീർബല, ഇസ്കാ, ഇതിന്റെ ഇന്തസാം, ഏർപ്പാട് ചെയ്യുവിൻ. കരോന്ന, ഇതിന്റെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം. നാളെ മുതൽ എനിക്ക് പഠിക്കണം. ഈ ദുനിയാവിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ രാജാവാണ്, അതുകൊണ്ട് നാളെ മുതൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പഠിക്കുന്നത് എന്താണോ അതെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം. എനിക്ക് പഠിക്കണം, നാളെ തുടങ്ങണം എൻ്റെ പഠിപ്പ്, അത് നീ മനസ്സിലാക്കണം, അതിൽ ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കണം എന്ന് വീർബലിനോട് ആര് പറയുന്നു? ഷാഷാ അക്ബർ ചക്രവർത്തി പറയുന്നു. ആ ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കുക. ഷാഷാ അക്ബർ गंभीर चर्चा में मग्न विद्वानों के एक समूह को देख रहे थे. वे बीरबल की ओर मुड़कर बोले, बीरबल, मैं बहुत चतुर नहीं हूं,
बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता, मैं हर चीज को सीखना चाहता हूं, कल से मेरी पढ़ाई शुरू को इसका इंतजाम करो. യെസ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അവിടെ, ഒരു ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാൻ അതിലൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता, इस कथन से अकबर का कौन सा मनोभाव प्रकट होता है? बहुत सी ऐसी चीजें, ഒരുപാട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ കഥൻ സേ, ഈ അഭിപ്രായത്തോട്, ഈ സംസാരത്തോട്, ഈ പറച്ചിലിനോട് അക്ബറിന്റെ ഏത് മനോഭാവമാണ് ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്? പറഞ്ഞാൽ അക്ബറിന്റെ ഏത് നല്ല വശമാണ്, ചീത്ത വശമാണ്, എന്ത് ഭാഗമാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾക്ക്? നോക്കാൻ എന്തായിരിക്കും അതിന് ഉത്തരം വരിക? ഒരു രാജാവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അക്ബർ ചക്രവർത്തി ആ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം. അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അത് ചക്രവർത്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ അക്ബർക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് അക്ബർ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം, ബീർബലിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ समाज के सभी बातों के बारे में, इसका मतलब क्या है? यह है इसका मनोभाव, कौन सा मनोभाव है? अकबर का मनोभाव यह है, इसका मतलब यह है, इसका अर्थ यह है, इसका संदेश यह है. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, മതലബ് ഇതാണ്. എന്താണ് മനോഭാവം? എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയോ? समाज के सभी बातों के बारे में, ഈ സമാജ് മേ, ഈ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും ജാനേക്ക് അറിയാനുള്ള ഇച്ഛ, ആഗ്രഹം, അതാണ് മനോഭാവം. യാനെ അക്ബർ കാ മനോഭാവ് യഹി ഹേ കി, അടുത്ത ഭാഗത്ത് വള്ളി, അക്ബറിന്റെ മനോഭാവം ഇതാണ്. എന്തെന്നാൽ ഇസ് സമാജ് മേ ഹോനെ വാലി ബാത്തോं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ഈ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കിട്ടുക. യാനെ, അതായത് സമാജ് കെ സഭി ബാത്തോं के बारे में जानने की इच्छा, അതാണ് അതിന് ഉത്തരം. സഭി ബാത്തോं के बारे में जानने की इच्छा, യഹി ഇസ്കാ മനോഭാവ് ഹൈ. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലെ അർത്ഥം ഇതൊക്കെ പറയാനുള്ളത്, അക്ബർ ചർച്ച തന്നെ മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ്. മഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുകുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. ദേഖന, നോക്കുക, കാണുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള അർത്ഥമാണ്. ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കി ഓർ ആണ്, ഓർ കി ഓർ, അതാണ് കി ഓർ. കി ഓർ എന്നാണ്, കി ഓർ, നേരെ എന്നുള്ള അർത്ഥാണ് കി ഓർ. പിന്നെ മുടിന, മുടുക്കർ, മുടുക്കർ. ബോൽന, പിന്നെ ചത്തുർ, चीज, जानना, चाहना, कल, शुरू होना, इंतजाम, അപ്പൊ ഇത്രയും വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നമ്മൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പാരാഗ്രാഫിൽ അത്രയുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്തു.